جی آپ دیکھ سکتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ باہر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ جن ڈاکٹرز نے عمران خان کا چیک اپ کیا ان سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام جی۔ آپ کی ان ڈاکٹر سے بھی ملاقات ہوئی جنہوں نے عمران خان کا چیک اپ کیا، سب سے پہلے عمران خان کے حوالے سے آپ بتا دیں کہ کیا رپورٹس ہیں؟ دیکھیے میں ابھی ہم میٹنگ ہماری جاری ہوگی اس کے بعد، لیکن یس یہ ضرور ہے ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اور ابھی ہماری یہ جو میٹنگ ہماری پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں بھی سارا ڈسکس ہوا ہے۔ علامہ راجہ ناصر صاحب اور چکزئی صاحب انہوں نے فیصلہ کیا تھا، کیونکہ علامہ چکزئی صاحب یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے کہ میں کوئی فردر چیزیں دیکھوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی صحت کے بارے میں لیٹسٹ کیا ورشن ہے، تو یہ انہی کا فیصلہ تھا۔ ہم سب نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم کرتے ہیں، اینڈ دس از اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ جی میٹنگ آپ اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ڈاکٹرز کے پاس گئے؟ جی آف کورس۔ تو کیا ڈاکٹرز کہتے ہیں، کیونکہ جو رپورٹ آئی اس میں تو یہ لکھا تھا، میں مزید اس میں نہیں جاتا کہ اس رپورٹوں میں کیا لکھا ہے، رپورٹ کی کاپی بھی میرے پاس آ جائے گی، لیکن میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یس ہم گئے تھے، اور یہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے کہ ڈاکٹروں کی وہاں بات کروائی گئی تھی، اور جو ہمارے دو ڈاکٹر تھے خرم مرزا صاحب اور عاصم یوسف صاحب، یس ان کی بھی بات کرائی گئی تھی، اور پارٹی کو جو ہم نے بریف بھی کیا تھا، تو یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا اور ہم دونوں گئے تھے۔ سر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ بڑا اطمینان بخش رہی میٹنگ، اور اس میں خان صاحب نے ڈاکٹرز کو یہ بھی بتایا کہ پہلے کچھ ٹائم پہلے مجھے گھڑی نظر نہیں آتی تھی، اب سوئیاں بھی نظر آنا شروع ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ بتایا جی ڈاکٹر نے اسے کچھ بات بتائی آپ؟ دیکھیے ہمیں اس بات پہ بڑی خوشی ہے، ہم سب، اور میں پاک خان صاحب کے سارے چاہنے والوں کو اس بات پہ ضرور کہوں گا کہ یس یہ خان صاحب نے کہا ہے کہ پہلے مجھے یہ وال کلاک نظر نہیں آ رہا، مجھے سوئیاں نظر آ رہی ہیں، تو سلمان راجہ صاحب نے درست کہا ہے، یہی ڈاکٹروں نے کہا تھا، اور یہی آ کر کے علامہ صاحب نے جب بریف کیا تھا یہ بھی کہا کہ یہ معجزہ ہوا ہے، ورنہ ایسی کنڈیشن میں جو ہے آنکھ ریکور نہیں ہو سکتی۔ دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، بالکل ایک وہ ہوا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھو جو آنکھ پہ یہ انہوں نے جو ہمیں ایکسپلین کیا تھا کہ جس طریقے سے یہ آتا ہے، یہ 550 تک کچھ کلاٹ آ جاتا ہے اوپر جو کور کرتا ہے۔ کل خان صاحب کا 300 کا سم تھنگ بتا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بڑی سیٹسفیکٹری امپرومنٹ اس میں آئی ہے، اور سیٹسفیکٹری امپرومنٹ کے ساتھ ہماری بھی سیٹسفیکشن ہو گئی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے چلو شکر ہے خدا کا خان صاحب کی ریکوری ہے، کیونکہ ہم نے ایک چیز بڑا واضح کر دیا تھا کہ خان صاحب کی صحت پہ ہم کوئی سیاست نہیں کر رہے، اور چکزئی صاحب نے اسی لیے کہا تھا کہ میں تب جا کے کوئی بات کروں گا جب میرے پاس سب سے پہلے خان صاحب کے صحت کے بارے میں معلوم ہو، تو اس لیے جب ہم گئے تھے تو ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم تو ڈاکٹر نہیں ہیں، اور نہ ہمارا فیلڈ ہے، نہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ کریں گے، لیکن ہمارے جو ڈاکٹر ہیں لاہور میں خان صاحب کے پرسنل فزیشین عاصم یوسف صاحب، اور ان کے جو آئی اسپیشلسٹ ہے خان صاحب کے آئی کو دیکھتے رہے خرم مرزا صاحب، ان دونوں نے وہاں سے ان کے انٹریکشن کر لیا تھا، اور ہمارے ڈاکٹروں نے بھی اس رپورٹ وغیرہ پہ سیٹسفیکشن کا اظہار کیا تھا۔ جی یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ آپ اور علامہ صاحب کو رات کو لے کر گئے، ڈاکٹر سے ملاقات کی گئی، مطمئن تھے ان ڈاکٹر سے ملاقات باقی ہوئی آپ لوگوں کی یا نہیں؟ یہ خبر درست ہے یا نہیں؟ درست ہے۔ نہیں تو آپ فیملی سے، کیونکہ علی مہان کی کافی 2-3 ٹویٹس آئیں اس حوالے سے کہ ڈاکٹر نوشیروان کا ہم نے نام دیا، نہیں دیکھو وہ الگ بات ہے، بالکل ہم فیملی کے ساتھ ہیں، خان صاحب کی صحت پہ ایک لہجے کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹے، دیکھو نا میں کہہ رہا ہوں خان صاحب کو، اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں فیملی کا بھی یہ مطالبہ ہے، ہم نے کہا خان صاحب کی صحت پہ کوئی سیاست نہیں ہے، نو کمپرومائز آن ہز ہیلتھ۔ ہم نے یہ کہا خان صاحب کو اپنے معالجین کی نگرانی میں بہترین ڈاکٹروں سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ایگزام کرا دے اور وہاں اس کا علاج کرا دے، وہ مطالبہ آج بھی ہمارا ہے کہ آپ مدالی نہیں دے کے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو رپورٹ ہے جس کے بارے میں بتایا، اس رپورٹوں میں یہ لکھا ہے، کیا خان صاحب واقعی ایسے ہیں یا نہیں، یہ تو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوگی پتہ کریں گے تو ہوگا نا، لیکن رپورٹوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یس کیا تب تک دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا؟ ہمارا obviously دھرنا ہمارا جاری ہے۔ دیکھو ہمیں تو ایک بات یہ ایسا ہے کہ اس پہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا، کل خان صاحب سے ہماری ملاقات کا دن ہے، بہنوں کا ہے اس کا، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ، اور بشرا بیوی کی فیملی کہ ساری ملاقاتیں ہونے دیں، خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، یہ رولز کے مطابق ہے، یہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق ہے، ان آرڈر کو کائنڈلی امپلیمنٹ کر لیں۔ دیکھو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوگی تو بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ سارے پورا پاکستان خوش ہوگا۔
होगा जब उनको ये पता चले कि ये खान साहब की तबीयत बेहतर है। और अगर आप नहीं करेंगे तो ये देखो आजकल पूरा पाकिस्तान क्राइसिस में और हर पाकिस्तानी मुस्तरब है। अगर दूसरी तरफ से ये शर्त रखी जाती है कि केपी के खोले तब मुलाकातें करवाई जाएंगे, तो वो लोग तो उठने को तैयार नहीं है, वो किसकी बात मानेंगे, वो खुद बैठे हैं। देखिए, हम नहीं चाहते कि कोई जगह भी बंद हो, लेकिन लोगों को हम नहीं रोक सकते। वो लोग इसलिए तो इस्तराब में है कि जी खान साहब की तबीयत कैसी। जब उनको उन सोर्सेज के जरिए खबर आएगी जो इन पे वो रिलाई करते हैं, जिनसे फैमिली सेटिस्फेक्शन हो, कोई भी बंदा जाता है जिससे फैमिली सेटिस्फाइड हो, यस हम खान साहब के पास गए, खान साहब को हमने देखा, खान साहब की तबीयत बेहतर है। देखो, हमने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि जब बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई, उनकी मुलाकात बुशरा बीबी से ज़रूर हुई, बर खान साहब से नहीं हुई। तो आपने लास्ट मुलाकात करवाई थी 4 तारीख को, फिर आपने मुलाकात कराई 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर के बाद आप बताओ आपने मुलाकात कराई नहीं है, तो आप मुलाकात तो कराओ ना उन लोगों की जो बाहर आकर के बताए लोगों के कि यस खान साहब की तबीयत ऐसी है। हम तो ये एडमिट करते हैं, रिपोर्ट है, रिपोर्ट बताया गया, कहा गया। क्या वाकई खान साहब अभी कह रहे हैं कि मुझे सुइयां नज़र आ रही है, जिस तरह आप कह रहे हैं, ये उन्होंने जिक्र किया, तो ये खान साहब खुद बताएंगे ना, तो मुलाकात तो करने दे। इसलिए देखो, खान साहब की सेहत के बारे में अगर आप गलत बयानी करते, जिस तरह कि पहले हुकूमत ने कहा नहीं उसको तो लेके नहीं आए, फिर हुकूमत ने कहा हाँ लेके आए थे पर 20 मिनट का प्रोसेस था, तो ये आप इस तरह, और फिर हुकूमत ने कहा नहीं हमने प्रोसेस खुद कर लिया, तो फिर आप चीज़ों को छुपाते क्यों हैं? मतलब इस रिपोर्ट पे भी आप मुतमईन नहीं है? सर, हम ये चाहते हैं कि रिपोर्ट हमें डॉक्टरों ने कहा, हम उनको इस चीज़ को डिस्प्यूट नहीं करते कि हमें रिपोर्ट दिखाया गया, हम ये भी डिस्प्यूट नहीं करते कि रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा था। हमने रिपोर्ट तो नहीं देखी, डॉक्टरों ने हमें जो बताया वो ज़रूर है, लेकिन हम कहते हैं खान साहब के साथ मुलाकात होगी तो वो कहेंगे यस डॉक्टर साहिबान आए थे, उन्होंने मुझे देखा, मेरी पेरी सूजन थी, ठीक था, अब आंख मेरी कैसी है, ये प्रोसेस हो गया, मैं कैसे फील करता हूँ। पार्टी पॉलिसी हर बंदा तय करता है या किसी एक बंदे के हाथ में है? हर बंदा फैसला साज बना हुआ है, इस पर आप क्या? नहीं, फैसला साज कोई नहीं बना हुआ, लेकिन देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पार्टी है और हम में फ्रॉम हेड टू टाउ बड़ी डेमोक्रेसी है। हम अपने वर्करों को ओन करते हैं, वो हमारे एसेट है, हम उनको ऐसे तो दत्कार नहीं सकते। सम टाइम हो जाता है, वो हम ट्राई करेंगे कि कंट्रोल, लेकिन बैक एंड फोर्थ तो ये होता ही रहता है बड़ी पार्टियों में। नहीं, देखो हुकूमत की तरफ से हम कह रहे हैं कि जी हमने जो करना था वो करवा दिया, रिपोर्ट भी अब आ गई है सामने, डॉक्टर से मिल भी लिया है, जाती मुआलजिन से बात भी करवा दी, अगर इससे आगे बात नहीं बढ़ सकती फिर क्या? देखिए, हम अननेसेसरीली हाइप नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम खान साहब की देखने तक तसल्ली होगी तो हम कह रहे हैं, हम हाफ वे छोड़ दें। आपने तो 3 महीने वो कंप्लेन करता रहा, वो डॉक्टर कह रहे हैं जी कि जिसकी वो स्वेलिंग होनी चाहिए नॉर्मल बंदे के होने चाहिए 250 और 250 के बजाय वो 550 था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरों ने हमें ये ज़रूर कहा कि अभी 300 पर है और बेहतर है, 6/6 है, 6/9 ये, और डॉक्टरों ने ज़रूर कहा। बट खान साहब से मुलाकात होगी तो वो कंफर्म करेंगे, ये वेरिफिकेशन तो ज़रूरी है ना खान साहब के साथ। अब सिक्रेसी किस चीज़ की? मैं तो हमेशा कहता हूँ सिक्रेसी तो कैंसर है चीज़ों की। आप लोगों को हाइप करेंगे। आप अमेरिका ने एक एक्शन इस्तेमाल करते हैं, वो कहता है सनशाइन इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, सबसे बेहतरीन मरहम जरासीम को ख़त्म करने के लिए रोशनी है। मतलब चीज़ों को खुला छोड़ दो, सारी बातें ख़त्म हो जाएगी। क्या बात है, कल मुलाकात कराओ, बुशरा बीबी की फैमिली की कराओ, खान साहब की कराओ, वकीलों की कराओ। खान साहब कहेंगे खशाश बशाश होगा, सारी दुनिया ये देखना चाहती है कि खान साहब इस वक्त उनकी सेहत का क्या हाल है। हम सब का है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला खान साहब को करोड़ों लोगों की दुआएं और खान साहब अल्लाह ताला ही बचाएंगे। जिस तरह डॉक्टर ने कहा है कि ये क्या कहते हैं उसको, मौजज़ा है। और मैं आपको ये कहूँ, कई सारे लोगों में मैंने देखा है वो मेरे पास व्हाट्सअप तारीफ बड़े सारे व्हाट्सअप लेके बेचते रहते हैं, और कुछ ऐसे लोग मेरे पास आए हैं वो कह रहे हैं हरम शरीफ में बैठे, वो अपने नाम के साथ खान साहब का नाम लिखते हैं और मुझे वो करते हैं कि ये मैं लेके जाता हूँ और बैतुल्लाह शरीफ के साथ लगाता हूँ। तो इतनी मोहब्बत को से मुलाकात करवाने के लिए मान चुके हैं, सुहेल आफरीदी मान चुके हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे धंधा खत्म करने। सर मैं आपको ये बताता हूँ, लोग अननेसेसरी सुहेल पे अटैक करते हैं। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, खान ने उन पे हाथ रखा है, वो खान का खिलाड़ी है, उनको जो ऑर्डर मिलेगा वो वही कंप्लाई करेगा। वो पॉलिसी डिसीजन वाला बंदा नहीं है। खान ने उनको ये नहीं कहा कि तुम पॉलिसी बनाओ कि ये करो, तुम खुद एक्शन करो। खान ने उनको ऑर्डर किया है कि आप स्ट्रीट मूवमेंट करो, वो बेहतरीन तरीके से चल रहा है। खान ने अचकज़ई को और अल्लामा राजा नासिर को इख्तियार दिया है। अल्लामा राजा नासिर साहब कल उनको कहे, वो ये इनका इख्तियार होगा। ये अगर सुहेल को कहेंगे फील्डिंग करो, वो फील्डिंग करेगा। ये अगर सुहेल को कहेंगे बैटिंग करो, वो बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, जो भी ये कहेंगे वो वही करेगा। बट वो आने जोन नहीं करेगा। ये लोग डायरेक्शन देंगे तो वो करेगा। उनको खान साहब ने अलग वो जिम्मेदारी दी है, यहाँ जिम्मेदारी जो है इनकी अलग। सर डॉक्टर से मुलाकात करवाने के लिए आपसे किसने रब्ता किया था, हुकूमत ने या एस्टेब्लिशमेंट ने, और हुकूमत में किस शख्सियत ने?
वो रब्ता है इस वक्त हुकूमत के हवाले से देखें जी, जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनसे अभी गुफ्तगू हुई। उन्होंने ये जो कहा, उन्होंने कहा कि उनकी डॉक्टर से मुलाकात हुई है और डॉक्टर्स की जानब से कहा गया है कि अब जो आँख है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। और पहले आंसर ने कहा जो गरी है वो नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब जो उसकी सुइयाँ हैं वो भी नज़र आती हैं। ये डॉक्टर्स ने बैरिस्टर गौहर को ये कहा, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये मौजज़ा है जिस तरह इमरान खान की आँख रिकवर हुई है। बाकी जो सूरत हाल होगी आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।